بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. محترم حاضرین، میں نے کل ایک مسئلے کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا، اور وہ مسئلہ تھا کہ جو زیورات سونے چاندی انسان اپنے استعمال کے لیے خریدتا ہے، پہنتا ہے، کیا اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بہت ہی اختلافی مسئلہ، اس میں ہر دور میں اختلاف رہا، اکثر علماء کا اس بات میں اختلاف رہا ہے کہ وہ زیورات جو انسان استعمال کرتا ہے اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، جو زیورات انسان استعمال کرتا ہے اس میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ شیخ ابن عثیمین کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ حالانکہ یہ دونوں قریب قریب ہیں اور دونوں اپنے وقت کے بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اور پھر مفتی المملکہ جو تھے ابھی وہی ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جو زیورات انسان استعمال کرتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ گویا کہ علماء اہل سنہ والجماعت، اہل حدیث کے علماء، جو پائے کے علماء ہیں، وہ بڑے بڑے علماء جو ہیں، وہ خود آپس میں اس بات میں مختلف ہیں کہ جو زیورات باندھے جاتے ہیں اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ لیکن جو ادلہ کا مقارنہ میں نے کیا، جو سارے دلائل پڑھے، اور مجھے جو لگا وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ شیخ بن باز نے جو ادلہ پیش کیے ہیں، جو دلائل دیے ہیں، پہلی دلیل انہوں نے سورہ توبہ کی یہ آیت پیش کی ہے، کہا کہ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز کے طور پر جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب الیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ آیت میں، اس آیت میں سے اشارہ ہمیں ملتا ہے اور دلیل ملتی ہے کہ جو سونے چاندی اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا جائے وہ کنز ہے، جو مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا جائے وہ اس کو کہتے ہیں کنز۔ اور قرآن نے کہا کہ جو لوگ کنز جمع کرتے ہیں، یعنی سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو دردناک عذاب کی وعید سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس وعید کے مستحق ہوں گے۔ یہ ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل یہ کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی اور ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی، اور ان کی بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن تھا، موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری بچی کو آگ کے کنگن پہنائے گا؟ تو اس عورت نے ان دونوں کو نکال دیا اور اللہ کے رسول کے پاس دے دیا، کہا کہ یہ یعنی بیت المال میں دے دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔
पता ये चला इस हदीस में भी कि ज़कात उन्होंने पहले पूछा, अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पहले पूछा कि आप इसका ज़कात देती हो या नहीं। जब उसने कहा कि नहीं देती है तब अज़ाब का जिक्र किया। ठीक है, अगर ज़कात का तज़किरा नहीं होता तब बात समझ में आती है। ज़कात का पूछने के बाद कि ज़कात देती हो या नहीं, जब उसने कहा कि ज़कात हम इसका नहीं देते हैं, माना वो पहनी हुई थी, वो बच्ची जो है उस गहना को, उस सोने को पहनी हुई थी, तब अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या आप इसका ज़कात देते हैं, तो कहा कि नहीं देते। नहीं देने पर अज़ाब सुनाया कि क्या तुमको इस बात से खुशी होगी कि क़यामत के दिन आग के कंगन पहनाए जाएंगे। तो ये आग का कंगन पहनाया जाना ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। किसी भी वाजिब और अज़ाब की खुशखबरी, अज़ाब की खबर दी जाए उसको बड़ा गुनाह समझा जाता है। तो इसलिए ये भी एक हदीस इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ज़कात देती हो या नहीं। अगर वो कह देते हैं कि मैं ज़कात देती हूँ तो अल्लाह के रसूल को बिलीव करते, वो कहने लगे। लेकिन उन्होंने पूछा कि ज़कात देती हो या नहीं, तो कहा कि ज़कात नहीं देते। तो ज़कात न देने पर ये बताया कि क़यामत के, अगर ज़कात तुम नहीं दोगी तो क़यामत के दिन आग के कंगन पहनाए जाएंगे। तो यहाँ भी अज़ाब का तज़किरा है, अज़ाब का तज़किरा है। इस वजह से ये दोनों, एक कुरान की आयत है और ये हदीस है, ये दोनों की रोशनी में मुझे जहाँ तक लगता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मैं शेख बिन बाज रहमहुल्लाह के फतवे को आपके सामने नक़ल कर रहा हूँ कि उनका ये मौक़िफ़ है कि ऐसे ज़ेवरात, सोने या चांदी, अगर आपके पास जो आप पहनते हैं वो निसाब को पहुंच जाते हैं, यानी 85 ग्राम अगर सोना है आपके पास या उससे ज्यादा है, या 995 ग्राम सोना है, 595 ग्राम अगर चांदी है या उससे ज्यादा है, तो आपके पास आपको ज़कात देना है, चाहे वो आप पहनते हो या रखे हो। तो यही मुझे मौक़िफ़ समझ में आया और ख़ुरूज मिन अल-खिलाफ यही है कि 2.5% जो ज़कात निकलता है वो दे देना चाहिए, बरीउम मिन अज़िम्मा, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में निकालने से कम नहीं होता, अल्लाह ताला उसका बेहतर बदला दे ही देता है। इसलिए ये दलील की रोशनी में मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर निसाब को पहुँच जाता है आपका माल, आपके जो ज़ेवरात हैं, तो उसको ज़कात निकाल देना चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे आती है कि क्या ये ज़कात कौन देगा? ये ज़कात शौहर देगा या बीवी देगी? ये ज़कात कौन देगा? ये ज़कात कौन देगा? अगर ज़कात हम कहते हैं कि शौहर देगा, तो शौहर ने ज़ेवरात खरीदे भी उसके या उसको कहीं से भी मिला, तो शरीयत ये कहती है कि वो ज़कात औरत ही निकालेगी, मर्द पे उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो ज़ेवरात औरत के हैं, तो वो जिम्मेदारी मर्द की नहीं है, वो जिम्मेदारी मर्द की नहीं है, औरत की जिम्मेदारी है कि उसमें से निकाले। अब वो कैसे निकालेगी? उसमें से कुछ बेचेगी या उसके बाद दूसरे कोई माल होंगे या कोई हदिया उसको मिला होगा या किसी ने उसको हदियतन कुछ दिया होगा, या उसके शौहर ने कुछ पैसा उसको दिया होगा, तो वो अपने ज़ेवरात की हिफाजत करना चाहती है, तो वो ही ज़कात निकालेगी। इसीलिए इस्लाम में औरत को उसकी मिल्कियत दी गई है, इस्लाम में औरत को उसकी मिल्कियत दी गई है, औरत को अपने हिस्से का मालिक बनाया गया है, महर का पैसा उसका मालिक उसको बनाया गया है। उसी तरह विरासत में जो हिस्सा मिलता है उसका मालिक उसी को बनाया गया। तो उसी तरह जब ये चीजों के मालिक वो है, तो इन ज़ेवरात की ज़कात शौहर क्यों देगा? इन ज़ेवरात की ज़कात शौहर क्यों देगा? इसलिए इसका ज़कात अगर ज़ेवरात बीवी के हैं तो ज़कात भी उसकी बीवी ही निकालेगी, चाहे वो अपने उसी ज़ेवरात में से बेचे
یا اس کے وراثت کے حصے میں سے بیچے یا باہر کے پیسے میں سے نکالے یا وہ کہیں کام کرتی ہے تو اس پیسے سے نکالے، جاب کرتی ہے تو یعنی جو بھی ہے وہ اپنا نکال سکتی ہے، اپنا نکالے۔ اسلام جو ہے اس کو ملکیت کا حق دیتا ہے، اس لیے اس معاملے میں شوہر جو اس کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اس کے زیورات کی زکات شوہر ادا کرے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اختلافی مسئلے میں یہ دلیل کی بنیاد پر یہ دلیلیں شیخ بن باز نے دی ہیں، اس دلیل کی بنیاد پر شیخ بن باز کے فتوے کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں زکات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کل جیسا